श्री जगन्नाथ माधव ब्लॉक्सर ये प्रथम कार्य आमर ओडिशार जने सुनामधन्य गायक जे कि प्रवीर भाव में उपाधि पाई श्रीजुक्त सनातन दास महोदय आज आम निकट उपस्थित अच्छा तेणुक आम कि वार्ता नवा ओडिशार संस्कृति परंपरा एवं व्यक्तिगत जीवन विषय एवं धर्म विषय प्रत्येक जिनस आम टिकी भाव में बुझा आज्ञा टे परिचय प्रदान करेंगे। मु गायक प्रवीर सनातन दास ग्राम है श्रीमंतपुर ग्राम पंचायत हूँ अपनरा थाना बालिकुदा जिला हूँ जगतसिंहपुर। मु दीर्घ 29 वर्ष है पाला जगत रे पदार्पण करी। पाला प्रति मो भितर दुर्बलता पिलादिन थिला पाठ पढ़ला बेलू मो भितर पाला प्रति दुर्बलता थिला। वर्तमान ओडिशा रे पाला प्रति साधारण लोकंकर उत्साह बढ़ी ना उत्साह कमी पाला संस्कृति जमती 50 वर्ष पूर्व थिला वर्तमान से ही प्रकार संस्कृति अच्छी ना ता उपरे किछि प्रभाव पड़ी। आपण गोटे मूल्यवान कथा पचारे पाला प्रति समाज रे लोकंकर आग्रह बढ़ी कि कमी। असाधारण व्यक्तित्वंकर पाला प्रति आग्रह बढ़ी थिला एबे बढ़ुची आगु की भी बढ़िबो। जो माने साधारण जो माने पाश्चात्य सभ्यतार अर्धउलग्नित वेश को देखी विशेष भाव में अनुप्राणित विहोलित सेमानकर टिके पाला प्रति बीतस्पृह भाव जागिछि। सेही मृदंग सेही झांझ सेही 5 जन सेही पोशाक ता फल से माने घृणा न कले भी सुधा सेते आदर करूना। दीर्घ 50 वर्ष तलर पाला ये बल पाला भितर बहुत फरक। सेते बळे आपणकर चैनल नथिला आपणकर इंटरनेट नथिला जेतेबळे लोक माने लंठन लगेगी बाट चलुथिले शगड़ गाड़ी लोक माने यातायात करुथिले सेतेबळे जने संगीत जदि गोटे घंटा गप कहूला लोक माने शुणुथिले बायक पालिया से माने गोटे घंटा संसार आलाप करुथिले भी लोक शुणुथिले। किंतु एबे अल्प समय रे गोटे गायक अधिक कथा कहू सारांश कहू से कथा को ग्रहण करुछन्ते। आपण जानिबे वर्तमान क्रिकेट रे टेस्ट खेल को कहीं देखिया पे भल पाउना 50 ओवर कहीं देखिया भल पाउना 2020 प्रति जति आग्रह दर्शक मानकर ठीक से ही परी अल्प समय भितर को गायक बहुत कथा कहिबे से प्रति लोक मानकर आग्रह एबे पाला को चलेबा भारी कष्ट। दीर्घ 50 वर्ष तल पाला आ ये 2025 मसीहार पाला भितर अनेक पार्थक्य। आज्ञा मोर व्यक्तिगत मत वर्तमान जो मालिका समाज प्रचार चली मते लगे प्रकृत वास्तविक मालिका ठारू एबे जो माने मालिकार प्रचारक सबू से माने बहु ऊर्ध्वरे एवं मालिका विषय से मानकर व्यक्तिगत भाव में किसी ज्ञान नहीं। किंतु एबे देखो गोटे साधारण कथा कलकी आसीबे ना आसीछंती ये दुईटा विषय रे मोर आपणकर व्यक्तिगत मत नवाई चाहूँगी। मालिका कहिले आमे पंचसखा जुगर साहित्यिक अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम एमानकु बुझाऊ। किंतु विशेष भाव में मालिका ग्रंथ रचना करचंती अच्युतानंद महापुरुष। मालिका मिथ्या बोली आमे कहि परिबानी किंतु जो माने सब मालिका प्रचार करुचंती आमे भी पाला माध्यम रे प्रचार करुचु ता भितरे 5टा कथा जगह आउ 3टा कथा जो जोड़ी दि जाऊँगी से लोकों भितर गोटे अलग प्रकार भाव सृष्टि होउची। मालिका को आम अस्वीकार करिपारिबानी निश्चित भाव में आम जितेबाला आम शरीर भितर रोग अच्छी शरीर व्याधि मंदिर जितेबाला आम प्रकृति की विषाक्त करदेवा पानी विषाक्त हो पवन विषाक्त हो ठीक समय प्रकृति आमको रहा सुविधा हेनी। तेणु आपण कहवा कथा कल्कि अवतार होती कि हेबे जयदेव 10 अवतार भितर कल्कि अवतार टी लिखिदे किंतु अच्युतानंद महापुरुष तांको मालिका साहित्य कहते जे संबले विष्णु जशा घरे जन्म होइबे सही ठारे
ତାମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ କଳ୍କିରାମ ଅବତାର ନେବେ। ଯେମିତି ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେବତା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରିଟାରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ କଳିକି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗତକାଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାଧବ ତାଙ୍କ ନାଁ। କାଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଜୟଦେବ ଦଶାବତାର ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଶବ ଧୃତ କଳକି ଶରୀର। ଧୃତ କହିଲେ ମୋ ମତରେ ଧାରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧୃତ, ସେ ଧାରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲିଖିଛନ୍ତି ଧୃତ। ତା ଅର୍ଥ ଆଉ କେବେ ଧାରଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗମ୍ୟ। ଆମେ ସାଧାରଣ ପାଲାବାଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଳିକା ବହି ସବୁ ପାଉଛୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି, ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଲା କଳାକାର, ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ସବୁ ଆଶ୍ରମ, ସବୁ ଧାମ, ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ। ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରିବୁନି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କହିପାରିବୁନି, ନାହିଁ କହିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବେଦ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ, ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 2,000 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆହୁରି 4,30,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମାଳିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପରମାୟୁ ଅଧିକ, ତା ତଳକୁ ହେଉଛି ତ୍ରେତା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର, ତାପରେ କଳି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ କଳିଯୁଗରେ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ, 3 ପାଦ ପାପ, 1 ପାଦ ପୁଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଗୀତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ପାପୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, ପାପ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ରବିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ନିରାକାରରୁ ନରାକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପାପ ନଥିଲା, ଭଗବାନ 5 ଥର କାହିଁକି ଅବତାର ନେଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବେଶୀ ପାପ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱସୃଜା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ନିଜର ଝିଅ ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରୀତି କଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲେ ମୁରାସୁର। କଳି ଯୁଗରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ପରେ କଳିକି ଅବତାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ। ତାହେଲେ ପାପ ଆଇଲା କେଉଁଠୁ? ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ପିତା ତା କନ୍ୟା ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରୀତି କରେ ନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ସେ ମେନକାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ଗୌତମଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ଲୁଟିଲେ। ଯୁଗର ପରମାୟୁ ମଣିଷ ହାତରେ। ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 50 ବର୍ଷର ପରିମାୟୁ 25 ବର୍ଷରେ ସରିଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନହେଲି, ମୋର ପରମାୟୁ 120 ବର୍ଷ ଲେଖା ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ 50 ବର୍ଷରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିକି ଯଦି ଆମେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଅବଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କହିବେ, ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ
ତାର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଚଳିଲେ ସମାଜରେ ସେ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ, ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ। ଆମେମାନେ କହୁ ଯେ ଧରିତ୍ରୀ କି ଧର୍ମ ଧରିଛି, ଧର୍ମ ନଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। ମଣିଷର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଶୁର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆମ କର୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ମନୁ କହିଲେ ଧର୍ମର ହେଉଛି 10ଟି ବାଟ। ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦମସ୍ତେୟ, ଶୌଚ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀ, ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟମ, କ୍ରୋଧ, ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଆମମାନଙ୍କର ସତ କହିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ। ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କାହାର କ୍ଷତି କରି ବସିବା, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ତାର କ୍ଷତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନ ଜାଣିକିରି ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ। ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମହତ ଯଶରେ ଈର୍ଷା କଲେ ନିଜ ହୃଦ ଦାହ ମାତ୍ର ସାର। ରବିକି ଦେଖେ ଯେ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚକ୍ଷୁ ତେଜନା ଆସେ ଚାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଜଣେ ପତିପତ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ? ଆମ ଆଖି ଦୁଇଟି ଫୁଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ, ମହତ, ସମାଜର ହିତ ସାଧନକାରୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମର 10ଟି ବାଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଆପଣଙ୍କର ଧୃତି, କ୍ଷମା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଏ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମ। ଧର୍ମର 10ଟି ବାଟ, ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସେହି କର୍ମକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗାବୋ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତରଃ, ଗୋମାତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମା। ତେବେ ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପାଳୁଛେ ବା ଗୋମାତାକୁ କେତେ ମାନୁଛେ? ଆଉ ଆମ ଯେହେତୁ ଗୋମାତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମା, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋହତ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋମାତା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲାକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁସନ୍ଥ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ କେହି ଗୋମାତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋମାତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ମହିମା କେତେ, ମହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ, ଗୋଟିଏ ଗୋମାତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କେତେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବଧ ସହସ୍ରେଣ ଏକ ଗୋ ବଧନଂ ତଥା ଶିଶୁବଦ୍ଧ ସମାଯୁକ୍ତଂ ଶୀର୍ଷେତୁ କୁଳହ ତକା। 1000ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ, ଗୋଟିଏ ଗାଈକି ମାରିଲେ ସେତିକି ପାପ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଡବା କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା, ପାଉଡ଼ର ବାହାରିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ ଆସିନଥିଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନଥିଲା, ଗୋଟେ ମା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝେ, ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାଏ କିଏ? ନା ଗୋମାତା। ଗାଈ ହେଉଛି ଆମର ମା। ଗାଈ ନଥିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ହୋମଟିଏ କଲେ ଘିଅ ଟିକେ ଦରକାର, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦରକାର, ପଞ୍ଚାମୃତ ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଈର ମୂତ୍ରରେ ଯେତିକି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଥାଇ ନପାରେ। ଗାଈ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଲା କଳାକାର, କାହା ଉପରେ କି ମତ ଦେଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, 1000ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଗାଈର ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଗାଈକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାଈ ନଥିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପାଲାରେ କୁହନ୍ତିନି ବୋଲି, ଅନେକ ଗାୟକ କୁହନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ ଆପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁବାର କହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଗାଈ ସେବା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ। ପିଲାମାନେ ବିଚାର, ଆମ ସମାଜକୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ, ଗୋ ସେବା ଠାରୁ ସେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାକାର ଲେଖିଥିଲେ, କୁକୁର ପିଇବେ କ୍ଷୀର,
ବାଛୁରୀ ମରିବେ, ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆମର ଖ୍ୟାତିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ କୁକୁର ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମର ଗାଈଟିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀଟିଏ ପକେଇଲା, ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ସେ ନେଇଯାଇ ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଗାଈକି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବିକୁଛେ, ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଆମେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା? ତେଣୁ ଗୋମାତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋମାତା ସେବା କରୁଥିଲେ। କାମଧେନୁ ସୁରଭି, କାମଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀର ଅପାର କରୁଣା ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ରାମ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ରଘୁ। ଗୋମାତା ନମସ୍ୟା, ପୂଜ୍ୟା, ତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ 3 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ମୁଁ ଚାମର ନେଇଥିଲି ଗାୟକ ବନମାଳୀପତିଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିଛି ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ଯେପରି ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ମୁଁ ସେହିପରି ଆଦ୍ୟରୁ ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଉପଗତ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ତାଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାମର ନେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମୋର 3 ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ବନମାଳୀପତି, ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ଜଣ ଆଦର୍ଶ ଗାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଲାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଦେଖିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏ ନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ। ସେ ତ 2 ଜଣ ସମ୍ରାଟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଗାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ୟାଙ୍କ ପାଲା ପ୍ରତି ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସଂଗଠନ, କାହାର ନାଁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଜଣେ ପାଲାକାର ବୋଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି। ସେ କହିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ରି ସହିତରେ ଲେଖା ଅଛି ଜନ୍ମନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହା କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ନା କେହି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜାତିଗତ କିଛି ନଥିଲା, ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ, ଇଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଯିଏ ସେବା କଲେ ସେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରାଣରେ ଗାଧି ରାଜା ସୁତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱସୃଜାବ୍ଜନି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି କହିଲେ। ସେହିପରି ସାଧନା ରହିଲେ ଆପଣ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ନ କରିବା, କେବଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନା, ଆତ୍ମା ସାଧନା। ଆମେ କେବଳ ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ପାଲାବାଲା ପାଟିରେ କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ସେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଜନ୍ମନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ, ଶୂଦ୍ର ନାଇଁ, ଜନ୍ମନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେହି ଫଳ ହିଁ ଫଳେ, ସେ ଅତ୍ରି ସଂହିତା ସେହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ଲୋକଟି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କୁହାହେବନି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାହେବନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏସ୍ପି ହେଲେ ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଓଏସି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସାଧନା।
ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ? ସେ ସେମିତି ସାଧନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ସାଧନା। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି ଜନ୍ମନାଂ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଶୂଦ୍ର ରୂପରେ ଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚତି। ସେ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ସଂସ୍କାର କର୍ମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କରାଯାଏ। ସଂସ୍କାର ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଏ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ଭିତରେ। ତୁମେ ଏଇ କାମ କରିବ, ଏଇ କାମ କରିବନି, ଏ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଗଛରେ ଚଢ଼ିବନି, ହଁ, ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ ହବନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନିୟମ ବିହାର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ମତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ। ବେଦଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ବିପ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବେ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଶରୀର କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ, ଆମର ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ଆମର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 92 ବର୍ଷର ବୋଉ ମୋର ଅଛି। ମୋ ବୋଉ ହେଉଛି ମୋର ଆଦର୍ଶ। ଏବେ ବି 92 ବର୍ଷରେ ମୋ ବୋଉ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ମୋ ବୋଉ ମୋ କଥା କହିପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ପାଲା ଗାୟକ ହେଇଥାଏ, ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନନୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, ସେମିତି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କୋଳରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କେତେ ଗୀତ କହିଛି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାନ୍ଧିଦେ ମାଲ ମୟୂର ଚୂଳ। ସେଇ ମା ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ତିନି ଭାଇ, ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର। ମୋ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଁରେ ଘର କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ମିତ୍ର ଥିଲେ, କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କେହି ଜଣେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ପରି ମୋତେ ଲାଗନ୍ତିନି। ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗନ୍ତିନି। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ମୋ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପାଲା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଗାୟକ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତିନି, କହନ୍ତିନି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଦାସ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ପାଖରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳ, ନାଉଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ। ସାର୍, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ମୁଗେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣ ତ ବୋଧହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ପରି ମିଶିବା, ଇଏ ମନମୁଗ୍ଧକର, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର। ଇଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ପାଲା ମଞ୍ଚ। ଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ଗ୍ରାମାଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପାଲା ଗାଉଛୁ, ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ଲୋକ, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଠାରୁ, ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି। ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝେଇବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଇନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଗୋଟେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ସାର୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅଧିକା ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଡ଼ପଙ୍ଗା ମୁଗେଇ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ମା ମୁଗେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଲା ହେଉଛି ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ମହୋତ୍ସବ, ଯୁବକମାନେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ପାଲା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଜଣେ ପାଲାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜିର ଯୁଗକୁ ଚାହିଁ, ଆଜିର ସମାଜକୁ ଚାହିଁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ଚାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ତାହେଲେ ମାନେ ଯୁବକମାନେ ସବୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ବସିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ପାଲା ଶୁଣିପାରନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ। ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାରଣ ଚେୟାର ପଡ଼ିଲେ ବସିଯିବା ପରେ ଗାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଗାୟକଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚେୟାର ପକାନ୍ତୁ, ଚେୟାର ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ, କୋଳାହଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ ଏବଂ ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଶୁଣିବାକୁ, ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ହଉ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଯାହା ହଉ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ ମହୋଦୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବୟସରେ ଆମଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଅନେକ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପାଲା, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ତା ଉପରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ପାଲାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ।